शायद पहला मौका होएगा जो अकाली दल के प्रधान नूं लोकां दे विरोध कारण अपने प्रधान की बरसी ते जाण तो ग्रेस करना पिया ते दूजे आगूआं नाल भी कुछ इस तरह का ही वरतारा होया। प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी ज्यों ही पहुंचे तां किसानां ने उन्हां नूं गुरुद्वारे दे विच दाखल नहीं होण दिता। ओके, गड्डी चों उतर के वो सिर्फ 5-7 फुट की दूरी ते गए होणगे। किसानां ने उन्हां नूं घेर लिया। किसान उन्हां नूं सवाल करन लगे। रौला इन्ना ज़्यादा पै रहा सी कि चंदूमाजरा साहब नूं बोलण नहीं दिता किसानां ने ते मजबूर होकर उन्हां नूं वापस आपदी गड्डी दे विच बैठना पिया। सिक्योरिटी ने ते मौके ते तैनात पुलिस ने उन्हां नूं सुरੱਖਿਅਤ गड्डी दे विच बिठाया। ते जदों एडा लंबा संघर्ष होवे, संघर्ष नूं अणगौलिया करिया जावे ਜਿਹੜੀਆਂ मेन पार्टियां राज करन वालियां जिन्हां ने लंबा समा राज कीता, तां फिर उन्हां विरुद्ध ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ने किसान ने ये किसान नहीं, ये जन अंदोलन बन गया जी। जन अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗੋਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਣਾ ਮੰਡੀ ਕੰਨੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ कि भाई असीं तुहाडे वास्ते जिहड़ा इन्ना चिर राज करदे नूं हो गया आ सोनू देता, जदों कोई दिसदा ही नहीं कुछ, सारा कुछ खोहिया गया तां फिर सवालों के जवाब नहीं तां फिर किसान घेरनगे जी। हुण जे सानूं वोटां दी एडी काहली की पई आ, एक पासे पंजाब ते देश मर रहा, तुहानूं जिहड़ियां हैगीआं रोटियां सेक रहे हो, तुसीं सारियां पार्टियां मता पा के कह दो कि जिन्ना चिर किसान अंदोलन समाप्त नहीं हुंदा असीं वोटां जिहड़ियां हैगीआं वोटां नूं अगे पा दिओ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੱਢੋ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾ ਆਇਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ, 32 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਨਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ बन गया। नजरिया की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों को सत श्री अकाल, स्वागत है। 3 खेती कानून रद्द करवाउण ते फसलों की घट्टो घੱਟ सहायक कीमत नूं कानूनी रूप दिवाउण दे लई जिहड़ा किसानी संघर्ष चल रहा है, उसदा हुण सेक पंजाब दीआं राजसी धिरां नूं लगना शुरू हो गया है। मीडिया दीआं रिपोर्टां मुताबक पंजाब दे बहुत सारे पिंडां दे बाहर बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं जिहदे च कहा गया कि राजसी पार्टियां नूं तुसीं किरपा करो, किसानी अंदोलन के चलदिआं तुसीं साडे पिंडां च आके राजनीति ना करो। पहलां तां भाजपा दे नाल ही इस तरह का विरोध हो रहा सी, पर हुण दूजियां राजसी धिरां भी इस दा निशाना बन रही हैं। मिसाल वजों पंजाब की एक सब तो पिछले दिनों की वड्डी घटना, संत हरचंद सिंह लौंगोवाल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान रहे हैं। हर साल उन्हां दी बरसी जिहड़ी हैगी है कैंबोवाल लौंगोवाल उत्थे संगरूर जिले च मनाई जाती है। तो इस बार अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल नूं किसानी के विरोध कारण उत्थे जाण की हिम्मत नहीं पई, दूजे आगूआं नूं विरोध का सामना करना पिया। केवल इन्ना ही नहीं, पंजाब के 2 कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत, विजेंद्र सिंगला वो गए जरूर, पर उन्होंने जल्दी जल्दी अपना प्रोग्राम निपटा के निपटन की बेहतरी समझी। खैर, एक गल तो बड़ी साफ है कि किसानी अंदोलन के चलदिआं पंजाब विधान सभा के चोणों के मद्देनज़र पंजाब दीआं राजसी धिरां दी चिंतावां भी वधदिआं नज़र आ रही हैं। इन्हां मुद्दिआं ते मेरे नाल पैनल च मैं दर्शकों की जाण पछाण दे लई दसना चाहुंदा कि पोलीटिकल डिबेट के नालों मुद्दे नाल जुड़ी हुई डिबेट वधेरे है। साडे नाल उस खिते के सीनियर जर्नलिस्ट ने गुरदीप सिंह लाली जी, जिन्हां ने कैंबोवाल जिहड़ी संत लौंगोवाल की बरसी है उसनूं अपने अखीं कवर किया देखिया। मैं उन्होंने बेनती की, वो साडे नाल आए है। साडे नाल दूजे मेहमान किसानां दी नुमाइंदगी करते हैं बलदेव सिंह भाई रूपा,
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਤਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਲਾਲੀ ਜੀ ਬੀਇੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਸ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੋ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਨਾਲ। ਲਾਲੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੈਂਬੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੈਂਬੋਵਾਲ ਵੱਲ ਸਭ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੈਂਬੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲਾਈਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੈਂਬੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਦੀ ਸੇਫ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਧਰ ਦੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਮਲਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 5-7 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ 1-2 ਜੋ ਮਤਲਬ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਜੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਚ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜਵਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੱਖੋਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਿਆ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੁੱਜ ਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਲੀ ਜੀ। ਪਰ 10:30 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਚ ਲਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਫੁੱਲਮਾਲਾ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਤੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਸਮਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਖਾੜ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭੱਜੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸਮਝੀ। ਲਾਲੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਾ, ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ, ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜੈਨੂਇਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਔਰ BSc MSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ MSP ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਨਪੁੱਟ ਦੀਆਂ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਮੰਡੀ, ਉਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਉਹੀ MSP 15 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੇ, 20 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਲਡਿੰਗ, ਜਮਾਖੋਰੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਦਾ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਭਰੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੱਕੂਗਾ, FCI ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਕ ਲੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, MSP 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ 23 ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਨਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਨਾ ਕਾਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦੂਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਚੋਂ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਂਡਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਮੋਢੀ ਬਣੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੀਸਫੁਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਟ ਜਾਈਏ, ਚਲੋ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਟ ਵੀ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਰਹੀ ਔਰ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸਮਝੀ। ਕਿਧਰੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿ ਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਫਰਲਾ ਜੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਰਲਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸਲੇ 2 ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਮਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ MSP ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 391 ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ 350 ਰੁਪਏ, 41 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ 390 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ 330 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ 391 ਨਾ ਹੋਊਗਾ, 370, 80, 85 ਤਾਂ ਹੋਊ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨਿਬੇੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਪਰਸੋਂ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਜੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੇਨਤੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੈਂਪੋਵਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਇਕੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਇਕੱਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਬਣਾਈ ਆ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਵੀ ਪੱਟ ਲਏ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪੀਸਫੁੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗੋਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਕੰਨੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਘੇਰਨਗੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਸਵਾਰਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭੁੱਖਮਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਕੀ ਤਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 2 ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਸ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਪਸ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਟੀਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਲਾਲੀ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਾਲੀ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ, ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ ਲਾਲੀ ਜੀ। ਸਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਉਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। ਸਰ ਜੀ ਕਾਲੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ? ਲਾਲੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ, ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਰ ਜੀ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਢਿੱਡੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਹੀ ਕਿਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾ ਆਇਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਤਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕ 32 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਨਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਠੀਕ। ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਚ ਪਾ ਕੇ 3 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਨ ਦੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਲੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਤਾਈਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਇਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਵਾਜਬ ਨੇ, ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਹਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੁਰਅਮਨ ਹੈ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁਰਅਮਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਤੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੁਰਅਮਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ 5% ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੀਸਫੁਲੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੰਤਾਪ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਆਪਦਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਖੜਾਂਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ, ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਜਦੋਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ 30 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਮਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਆਪ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੀਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲਾਓ, ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਲਓ, ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗੂਗਾ। ਉਹ ਘੇਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਓਕੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਇਹੀ ਕੰਮ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਵੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਅਮਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਅਮਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੂਗੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਖੜ ਜਾਓ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਕਰੋ ਸਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੀ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਯੂਥ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਯੂਥ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਗਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਪੀਸਫੁਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ, ਕਾਹਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੜਬੜ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਮਤਾ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਮਤਾ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਅੱਧੀ ਲੈਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਜੀ? ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਵਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਪਈ ਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੱਢੋ ਨਾ। ਆਪਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਛੋਟੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਆ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਰਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਲਿਆਊਗੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੱਲ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਪਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ। ਉਹ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਦੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਾਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਰੇਗੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, 10% ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15% ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲਾਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋ ਐਂਟਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਖੜ ਕੇ ਤਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਪਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਪੂਰਵਕ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜੇ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹਾਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਐਂਟੈਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਫਰੀडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ਇਹ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਾਂ ਲਾਲੀ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲਾਲੀ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਵੋਟਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਲਾਲੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ,
ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।